ہے کہ یہ رحمت عالم جو رحمان اور رحیم ہے اللہ عز و جل، اس کا نہایت ہی پسندیدہ اور نہایت ہی محبوب دھرم ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ آل عمران آیت نمبر 19۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے اچھا دین اور دھرم اسلام ہے۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں اللہ عز و جل نے فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اور سن لو کائنات کے لوگوں، اے سنسار کے باسیوں، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، ہم نے تم کو جیون دان دیا ہے، ہم نے تمہارے چہرے کو بنایا ہے، ہم نے تمہاری آنکھوں میں قوت بینائی عطا فرمائی ہے، کانوں میں قوت سماعت عطا فرمائی ہے، ہم نے پیروں میں طاقت دی ہے جس سے تم چلتے ہو، ہم نے آسمان سے برکھا برسائی، ہم نے آسمان کا چھت دیا، ہم نے آسمان کی چھت دی، ہم نے زمین کا فرش بچھایا، ہم نے قسم قسم کے ستاروں سے آسمان کو مزین و آراستہ کیا، چندرما کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں ہم نے دی، اور ساری نعمتیں ہم نے دی ہیں۔ کس لیے دی ہیں؟ تاکہ تم سراپا مکمل طور پر آپ اپنے مالک کے ہو جاؤ، یعنی مسلمان بن جاؤ۔ مسلمان بننے کا کیا مطلب ہے؟ مسلمان بننے کا مطلب یہ ہے کہ مکمل طور پر اللہ کے پیغام اور اللہ کے آدیش اور اللہ کے جتنے بھی تعلیمات ہیں، شکشائیں ہیں، اسلام کی جو شکشائیں ہیں، ان کا تم مکمل طور پر نمونہ بن جاؤ، ان سانچوں میں ڈھل جاؤ، یہی اسلام ہے۔ یعنی اللہ عز و جل کے حکم کے، اللہ عز و جل کے آگیا کا پالن کرنا، اللہ عز و جل کے حکم کے اوپر عمل کرنا۔ جو بھی اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرتا ہے وہ مسلمان کہلاتا ہے۔ جو بھی اللہ کے حکم پہ عمل کرتا ہے وہ جو بھی اللہ کے حکم پہ عمل کرتا ہے وہ بولو کون ہے؟ وہ مسلمان ہے۔ وہ کون ہے؟ یہ دھرتی جب سے بچھی ہے کس کے آگیا سے ٹھہری ہوئی ہے؟ بولو۔ یہ چندرما کس کے آگیا سے آسمان پہ ٹکا ہوا ہے؟ یہ سورج جو پورب سے نکلتا ہے پچھم میں ڈوبتا ہے، کیوں ڈوبتا ہے سورج؟ پچھم سے کبھی کیوں نہیں نکلتا؟ اس لیے کہ یہ سورج بھی مسلمان ہے، کیونکہ یہ اپنے مالک، اپنے رب، اپنے اللہ کے آگیا کا پالن کرنے والا ہے، اپنے اللہ کے آدیشوں کے اوپر عمل کرنے والا ہے۔ اللہ نے اس کو حکم دیا ہے، ہے سورج تو پورب سے نکلنا، پچھم میں ڈوبنا، تجھے یہ ہم حکم نہیں دیں گے کہ تو پچھم سے نکلے اور پورب میں ڈوبے، ہم نے تجھے اس بات کا پابند بنایا ہے کہ روزانہ ہمیشہ پورب سے نکل کر کے پچھم میں ڈوبنا۔ اے راتری جب دن جائے گا تب تجھے آنے کا ہم آگیا دیتے ہیں، اور جب دن آئے گا اے رات تو چلی جانا۔ اے ہواؤ، اے فضاؤ، اے زمینوں، اے آسمانوں، یہ تمام سب چیزیں یہ سب اللہ عز و جل کے آگیا کا پالن کر رہی ہیں، ساری کی ساری چیزیں اللہ کے حکم کے تابع دار ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں مسلمان ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہاں بھاگو گے مسلمانوں سے؟ مسلمانوں سے نفرت کرنے والوں، اسلام کو دہشت گردانہ تعلیم سے تعبیر کرنے والوں، یہ پورا سنسار مسلمان ہے، ذرہ ذرہ اپنے مالک کا تابع دار ہے۔ ارے تمہارے جسم کے اوپر لوگ پتہ نہیں کیوں انہیں ہری ہری چیزوں سے بڑی نفرت ہوتی ہے، لال لال چیزیں بڑی پسند آتی ہیں، ایسا لگتا ہے ان کی سرشت میں خونی چیزیں چھپی ہوئی ہیں، اور وہ ہمیں امن و شانتی کا آدیش دیتے ہیں۔ یہ میری سمجھ میں بات نہیں آتی، اور نہ جانے کہاں سے یہ ہری ہری چیزوں سے نفرتوں کا ایک لاوا ابل پڑا ہے، اور یہ سمجھا جانے لگا ہے کہ یہ جتنی بھی ہری ہری چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری مسلمانوں کی ہیں، اس لیے جتنی بھی ہری چیزیں ہیں سب کو انگار لگا دو، سب کو جلا دو۔ اور ہمارے بھی کچھ بھائیوں نے شاید چڑھانے کا کاروبار سنبھالا ہوا ہے، اب دیکھا بھالا کہ اب ہری ہری چیزوں سے برادران وطن چڑھ رہے ہیں تو انہوں نے ہری ہری پگڑیاں باندھنا شروع کر دی، اور چڑھو، ایسے نہیں تو ایسے چڑھو۔ میرے بھائیوں کب تک چڑھاؤ گے؟ ان کو چڑھاؤ مت، ان کو سمجھاؤ پیار سے، محبت سے، امن سے، شانتی سے، ماریں، گالی دیں، پیٹیں، پھر بھی کہو بھائیوں اسلام سے نفرت نہ کرو، مسلمان سے نفرت نہ کرو۔ اگر تمہیں اسلام سے نفرت ہے، مسلمان سے نفرت ہے، چھوڑ دو اس دھرتی کے اوپر چلنا، نکل جاؤ کسی ایسے دیش میں، کسی ایسی جگہ پر اپنا آشیانہ بنا لو، اپنے محل، اپنے کوٹھیاں بنا لو، اپنے بلڈنگیں بنا لو جہاں زمین نہ نظر آئے۔ کہاں ہے زمین؟ کون سی وہ جگہ ہے جہاں زمین نہیں ہے؟ بتاؤ۔ سمندر میں جاؤ گے تم، سمندر بھی مسلمان ہے، مسلمانوں سے چھٹکارا نہیں ہے۔ اے دیش سے مسلمانوں کو نکلنے کی دھمکیاں دینے والوں،
ये सारा राष्ट्र, भारत, अमेरिका, यूरोप, दुनिया की सारी कायनात मुसलमान है, सिवाय दो पैर के जानवरों की। ये दो पैर के जानवर बड़े बागी होते हैं। अल्लाह ने इन्हें दिमाग क्या दिया, इनके दिमाग न जाने कहां कहां चढ़ गए। ये दो पैर का जानवर, इसको काबू में लाना है, यह काबू में नहीं आता है। लेकिन कायनात की तमाम चीज क्या है, बोलो, ये दर्स याद रखना, कायनात की तमाम चीज क्या है, मुसलमान है। वला यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु, अल्लाह के लश्करियों को कोई जानता, ये अल्लाह के फौज हैं। ये चूंटियां, ये अल्लाह की फौज हैं। ये मच्छर, ये अल्लाह के फौज हैं। ये आसमान, ये जमीन, ये हवाएं, ये आग, ये पानी, ये सब अल्लाह के फौज हैं, तैयार खड़े हैं। कब तक जुल्म और बर्बरियत का नंगा नाच नाचते रहोगे? कब तक अपने मालिक से गद्दारियां करते रहोगे? कब तक अपने मालिक के इबादतों और उनकी पूजाओं से अपने चेहरों को फेरते रहोगे? एक दिन आएगा कि वो मालिक इंतकाम लेगा, बदला लेगा, तो फिर तुम्हारा हश्र क्या होगा? सोच लो अपना अंजाम। ये कायनात का जर्रा जर्रा मुसलमान है। अगर मुसलमानों से नफरत है तो छोड़ दो सूरज से रोशनी लेना, क्योंकि सूरज के उजालों में तुम अपने कारोबार करते हो, मुसलमान से फायदा उठा रहे हो। हमने सुना कि कुछ फिरका परस्त अनासिर ने नंगा नाच नाचा एक गुजरात की धरती पर, तो उन्होंने कहा कारोबार बंद करो मुसलमानों से, माल दाल लेना छोड़ दो, इनसे कोई बिजनेस नहीं, इनसे कोई तजारत नहीं, बाइकाट कर दो। अरे तुम इस बेचारे गरीब मुसलमान से बाइकाट करोगे? जमीन छोड़ दो, जमीन जमीन जमीन। अगर है तुम्हारे अंदर मर्दानगी, अगर वाकई तुम्हारे अंदर इतना तासुब है और इतनी दुश्मनी है, तो दुनिया के लोगों छोड़ दो इस जमीन पे चलना, क्योंकि ये जमीन मुसलमान है। छोड़ दो आसमान की छतों के नीचे रहना, क्योंकि ये आसमान मुसलमान है। बुझा दो इस सूरज के चिराग को अगर तुम में ताकत और कुव्वत है, और इससे रोशनी लेना छोड़ दो, क्योंकि ये मुसलमान है। और तुम इसकी पूजा भी करते हो, एक तरफ नफरत भी करते हो, दूसरे हे भगवान करके उसकी पूजा भी करते हो। अजीब और गरीब, समझ नहीं आती बात। ए अक्ल के लोगों, इस्लाम रहमत और मुरव्वत का धर्म है। ला इकराह फिद्दीन, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। इस्लाम यह कहता है जिसे मुसलमान होना है मुसलमान हो जाए, और जिसे बागी बनना है वो बागी बन जाए। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। मुसलमान बनते हो, तुम्हारा अपना, दुनिया के अंदर भी चैन और सुकून से रहोगे, दुनिया के अंदर भी चैन और सुकून से, और जब मरोगे तो प्यार से, मोहब्बत से नहलाकर धुलाकर, तुम्हारे पेशाब पैखाने साफ करके, सफेद कफन में दफनाकर, लपेटकर, खुशबू लगाकर, कंधों पर धीरे धीरे उठाकर, जमीन खोदकर, प्यार से हम तुमको इज्जत के साथ, जिस तरह दुनिया में इज्जत करते थे, मरने के जीने से पहले इज्जत करते थे, इसी इज्जत के साथ हम मुसलमान दफना देंगे तुमको। लेकिन अगर तुम ये नहीं बनोगे तो फिर क्या होगा? टिकठियों के ऊपर जलोगे। यहीं से अजाब की इब्तिदा शुरू होगी, यहीं से जलन शुरू होगी, और फिर नर्क का जो गड्ढा है वो तो मुंतजिर है ही है। दुनिया के अंदर किसको कितने दिन रहना है? एक दिन मरना है। नाच लो जितना नंगा नाच नाचना है, हम अल्लाह के दरबार में खड़े होंगे, तुम्हारा गिरबान होगा, उस मालिक व मौला के सामने कहेंगे पाक परवरदिगार, ये दुनिया के हुक्मरान, ये दुनिया के उजरा, ये दुनिया के लोग बैठ बैठ करके तेरी धरती पर बगावत किया करते थे, और तेरे कलमा पढ़ने वालों को इसलिए तकलीफ दिया करते थे कि ये तो तेरी तौहीद बयान करते हैं, तेरी इबादत करते हैं। ऐ अल्लाह निपट ले इनसे। उस दिन कुछ नहीं, फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन, उस दिन लर्जेंगे, कांपेंगे, उस दिन कोई जवाब नहीं पड़ेगा। इसलिए मुसलमानों, तुम सही मुसलमान बनो। बोलो, बनोगे कि नहीं बनोगे? बोलो, बनोगे सही मुसलमान कि नहीं बनोगे? आधा तीतर आधा बटेर नहीं बनना। हाँ, बाब रहमान राम राम, बा मुसलमान अल्लाह अल्लाह। मस्जिद में नमाज भी पढ़ी, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और हजरत के दरगाह पे भी गए, आला हजरत हम आपको भी, आपसे भी मदद तलब करते हैं। आपकी जोरू, आपकी बीवी अगर ये कहे आप भी मेरे शौहर हैं, तो आपको क्या कैसा लगे? बोलो। बहुत सारे लोगों की मोहतरमाएं आई होंगी, यहां कॉन्फ्रेंस में शरीक हुई होंगी, सोच समझ के जवाब देना। बेगम अगर ये कह दें आप भी मेरे शौहर हैं, कुछ ना कहे, सिर्फ ये कह दे आप भी मेरे शौहर हैं, आपके दिल पे क्या लगेगा? बोलो जरा, बोलो। अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा आपको? हो सकता